बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कई बार जी गल वापर रही होती है वो गल की समझ आनी मुश्किल हो जाती है। कई बार जो हुक्म होया होगा उस हुक्म की समझ आनी मुश्किल हो जाती है। बड़े बड़े जरनैलों को ये गल परखी जाती है, समझ बड़े बड़े जरनैलों को नहीं आती इस गल की। जदों किसी वेले हुकूमत ने यह कहता सी भी इन्हों दरबार साहब तो नहीं वरन देना, अबदाली ने जो पूछा भी अंत कितों लेंगे, इन्हों की पछाण कितों बनी है, इन्हों का मुर्शिद कौन आ। तो किसी ने दसिया कहता इन्हों का सोमा ना जो दरबार साहब ये दान तो उतों लेंगे। सिंघां दे सिरां दे मुल पै गए ते दरबार साहब कहते वर्ण लिखे ने। बाबा दीप सिंह 75 साल के पानी लिखते लिखते खंडा चक के दरबार साहब श्री अमृत साहब को तुरते ते राह चों फौजां जुड़दियां गईयां, सिंह जुड़ते गए। किसी ने गंडासा चक लिया, किसी ने टकुआ चक लिया, किसी ने कहाड़ी चक ली। तरनताਰਨ साहब जाके लकीर खिंच दी। हुण देखो एक हुक्म नूं पछाणन की गल है। उस वेले 18वीं सदी के महान जरनैल सारे जंगलों चों बैठे गुरीला युद्ध लड़ रहे थे ते उन्होंने ये गल समझी कि बाबा दीप सिंह कमले हो गए यार, आए थोड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, ये आए थोड़ी असीं हुकूमत के विरुद्ध लड़ाई लड़के कुछ प्राप्त कर जाएंगे भी असीं गुरीला युद्ध के माहर हाँ। असीं किसी वजह करके उन्होंने भी आपकी जगह वो ठीक सी, पर हुक्म की पछाणन की भी एक गल होती है। वो बड़े सूक्ष्म लैवल पे सिक्खी बड़े सूक्ष्म लैवल पे ऑपरेट करती है। हुक्म की पछाण बड़े सूक्ष्म लैवल पे की जाती है। उस हुक्म की पछाण 18वीं सदी के महान जरनैलों को नहीं हुई, पर बाबा दीप सिंह को होगी। जो लकीर खिंचती भी हुण सिर देने पैने आ। कौन टप रहा है इस लकीर को? वही टप्पे जो सिर दे सके। सारे के सारे टप गए, एक भी पिछे नहीं रहा। तो मिथ सिर चिता वो मिथ जो अज तक सानू तोड़ता आ रहा भी दरबार साहब जाके परिक्रमा च शहादत दी, उनका वचन पूरा किया। सो ये आ हुक्म की पछाण जी बाबा दीप सिंह ने की। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार चाहत सिंह करके या सरदार हरी सिंह भागी, ये सारे बड़े जरनैल ये हुक्म की पछाण नहीं कर सके सी। सो गल बड़े सूखम थी। जदों आपां पंजाब च किसानी संघर्ष शुरू होया, साडे गल कित्थे बची जाके पिछे साडे 84 का दर्द पिया सी, पिछे साडे झूठे मुकाबले पे, पिछे कौम कोले इतनी बड़ी अन्याय लगातार जो बढ़ता गया, लगातार अन्याय सदीवी हो गया, वो सारा गुस्सा पिया सी। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी पई सी। तो फिर जाके किसानी संघर्ष च ये सारा कुछ जो पिछोकड़ साडे अंदर जज्बा जो पैदा होया उस हुक्म के करके पैदा होया सी। सानू हुक्म की पछाण तो हुई, पर उस हुक्म से असीं जदों लाल किले ते निशान साहब झूले, उस हुक्म की पछाण असीं उहदे भुल गए। उहदे बहुत एक सरकार ने आपकी हवा चलाई भी बड़ा गलत हो गया। तो साडे पिंडां च बैठे बंदे भी ये गल कर लगे भी निशान साहब चढ़ा के की कर लिया। फिर बाबा बोता सिंह गरजा सिंह ने की कर लिया जो मुगलों ने सिंघां दे सिरां दे मुल पाते सी ते कहंदे सी ये घल्लूघर इतवाले खत्म करते हैं। उन्होंने जाके निशान साहब चढ़ाया कि नहीं जिउंदे हैं हजे असीं
ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ, ਇਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਬਦਲਾ ਲਊਗੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ 25 ਨਾਲ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਰਿਆ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਮਰਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਬਦਲਾ ਲਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠਾਂ 550 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਰਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਆ ਨਿਮਾਣੇ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਜਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਲੜੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਨੇਊ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਓ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਧਰਮ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਸਟ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਵੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਫਲਸਫਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਛਾਣੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਦਸਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਹਿਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮੂੰਝੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮੂੰਝੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ।
सारी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी मूलबानी लिखा दी ते जेड़े कहते सी उत्थे जेड़े सिंह बैठे बाणी लिख रहे सी वो सारे ब्रह्म ज्ञानी हो गए। पहला हजे सतनाम वाहिगुरू ने कहा सी सारे ब्रह्म ज्ञानी हो गए। सो आस की रहबर उन्हां दी अंश वंश जो आसी पर असीं आप दे कमियां ही इन्नियां पैदा करी बैठे हैं। मेरे आप दे देखो पछाण तो मुनकर हो गए, वाल कटाले, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਚੋਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪਈ ਆ ਸਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ। 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਰਕਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਝਾਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਖਾ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭੁਲਾ ਦੋਗੇ। ਸ਼ੇਰ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੂਨ ਚੋਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਖੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਘੱਲੂ ਘਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਖੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਆ ਨਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਪਿਆ ਸਾਡੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤਨ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਜੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੰਘਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਣ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪੜਾਅ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖੜ ਕੇ ਲੜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਇਹਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪੰਥ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰੱਖੋ
ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ, 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਤੇ, ਫੌਜ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਾਊਗਾ ਜੇ ਪਾਊਗਾ। ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਆਪਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਧਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰ, ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਧੂਗਾ, ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਝਾੜੂਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਜਚੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਜੀਤ ਜਵਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਗਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸਲਾ ਨਸਲਾਂ ਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇਸ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਿਰਜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਜਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕੌਮੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ 2019 ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਅੰਬਾਲਾ 18th February 2019, grievous attacks on Kashmiri students in Haryana. Situation akin to 1984 when the execution of Indira Gandhi government of India under Rajiv Gandhi unleashed countrywide terror against Sikhs, and similarly they are unleashing the attack on Kashmiri students. No, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 2019 ਚ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਅਟੈਕ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਟੈਕ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 84 ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਚਣਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲੂਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣੀ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਆਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹ ਬਣੀ ਫਿਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰੂਪ 'ਚ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਕੌਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੜ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਛਾਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਖਾਤਰ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਤੇ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ, ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਦਾ ਮੁਫਤ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। YouTube ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੁਣਨਯੋਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੌਮ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 300-400 ਉੱਥੇ MP ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਕਰ ਕੀ ਲਿਆ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ, ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਆ ਲਾਸਟ ਪੈਰੇ ਦੀ, ਆਰਮੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਨੇਵਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਮਸਟ ਸਾਊਂਡ ਜਨਰਲ alert and mobilize troops for immediate rescue and safety operations for Kashmiri and minorities. ਆਰਮੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਰਨਲ ਅਲਰਟ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝਾੜੂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ 3.5 ਲੱਖ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਆਏ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ 'ਚ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਿਆ? ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਆਗੂ, ਆਪਦਾ ਜਰਨੈਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਕੌਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਘਰ ਛੱਤੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ 84 ਬੁਲਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਹ ਰਵੱਈਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜ ਸਕੇ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੈ? ਆਪਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਲੜਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਹ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਆਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪਊ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਛੱਤੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਤੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਲੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਆਖਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ
ਸੋ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀਏ ਕਿ ਦੋ ਜਿੱਤੀਏ ਕਿ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਰ ਲਾ ਜੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ। ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋੜਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿਓ, ਹਿਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ। ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਵਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਈਏ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਹ ਕੱਢੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ। ਗੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਗੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪਿਆ। ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਓਵਰਆਲ ਲੱਗੇ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ, 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲੁੱਟ ਖਸੋਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਗ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਂਭੇ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਆ। ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ YouTube ਤੇ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਗੂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬਾਂਦਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਤਾੜਤੇ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੇਲਾ ਬੰਨਤਾ।
ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਜਦੋਂ ਕੇਲੇ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰਨ ਉਹ। ਫੇਰ ਬਾਂਦਰ ਕੇਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਫੇਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 5-7 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। 5-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੇਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਗੁਨਾਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਲਾ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਖਾਊਗਾ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਂਦਰ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਵਾੜਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬਾਂਦਰ ਵਾੜਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਢਾਲਿਆ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਪਵਾਏਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀਅਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜੀ ਆ, ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਪਵਾਏਂਗਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਊਗਾ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਆ। 3.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਸ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਕਾਮਰੇਡ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਨ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਆ, ਗਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ ਮਾਊਥਪੀਸ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਮੇਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਨ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ? ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਆ। ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ। ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, that is important। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਰ ਜੋ ਸਜਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀਸੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ। 4 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੀ, ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ। 4ਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਮਤ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। 84 ਚ ਨਵੰਬਰ ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੀਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਂ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਐਡੀ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਤੱਕ ਆਈ ਪਈ ਆ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ? ਉਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਇਹ ਧਰਮ ਆ ਸਾਡਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਥ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਬੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਘੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਕਾਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਵਾਕਈ ਲੜਾਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਖੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਘ ਪੱਟੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਲੜਾਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ, ਲੜਨੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ? ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਟੀਦਾ। ਕਈ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੜ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਆਗੂ ਰਚਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣ।
ਪਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਬਖਸ਼ਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕੇਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਨੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਇਹ ਯਾਰੂ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਈ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਟੈਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੌਮ ਇੱਕ ਆਮ ਸਟਰਗਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਲੜਾਈ ਕੌਮ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪਈ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੜ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਲੀਡਰ ਆ? ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਤਾ? ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਦੇ ਥਾਣੀ ਕਰਾਇਆ? ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਥਾਣੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਮਾਊਥਪੀਸ ਬਣਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਆਪਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਟੂਲ ਬਣਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਔਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਤਾ, 40 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਿਰਜਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਲ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਮਕਾਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਖੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹੋਂਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਂਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਜੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਬਚਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਕੀਰ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦਾ, ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਦੇਗ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇਗ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਆਰਾਪਣ ਆ। ਨਿਆਰਾਪਣ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਕੌਮ 'ਚ ਨਿਆਰਾਪਣ ਕੀ ਆ? ਕੌਮ ਆਪਦਾ ਧਰਮ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਿਪੱਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਤਗੜੀ ਧਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਰਾਪਣ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕਤਾ 'ਚ ਹੀ ਬਿਊਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਗਾਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਆ ਨਾ ਕੌਮਾਂ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ।
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕੌਮ ਬਚੀ ਆ। ਇਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਮੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ? ਕੋਈ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੇ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਲਾਤਾਰ ਪਰਵਰਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜੋਤ ਆ ਜਿਹੜੀ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਪਿੱਛੇ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪਈ ਆ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੌਮੀਅਤ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਬ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦਈਏ ਆਪ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰਖ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਦਲ ਪਰਖ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪਰਖ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵਹਿਣੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। 84 ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪਤਾ ਕੀ ਆਏ ਸੀ? ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਭੁਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿੱਦੇ ਮੋਦੀ ਮੁੜਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਪੁਲ ਜੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਘਰੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਘਰੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਛਕਾ ਕੇ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਲੜਾਈ, ਵਾਕਈ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਜੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਂਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਸਾਡੀਆਂ, ਜੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਜੇ ਨਸਲਾਂ ਬਚਦੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਸਭ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਪ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੈਮਰਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ ਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਐਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਹੈਗੇ ਆ ਹਜੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਖੜੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲੰਘੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਘੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠੇ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਆ, ਕੌਮ ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਡਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪਈ ਆ। ਕੌਮ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ, ਦਰਾਨੀ, ਮੁਗਲ, ਗੋਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ, ਕਤਲੇਆਮ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼, ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੂਠੇ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ 25,000, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 25,000 ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ 25,000 ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 25,000 ਇੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਰਨੈਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੌਮ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਹਾ ਸੰਗਰਾਮ, ਜਾਨ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੱਟਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹ ਸਤੇਹੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਝੇ ਆ, ਸੱਚ ਐਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ, 30-35 ਵਰੇ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ
ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਰਨੈਲ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਠੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ MP ਆਇਆ ਹੋਊ ਜਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਹੋਊ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਰਨੈਲ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ MLA ਬੁਲਾ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਟਕਸਾਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਸ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਦਮਖਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, VP ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ, ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਮੰਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਸੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਾਵਾ ਦੇਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਥ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਿਨੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਵਿਵੇਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਈ ਆ ਗੱਲ ਹੁਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੌਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਖਾਦਾ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਏ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੌਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਕੜੇ ਰਹੇ, ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ BJP RSS ਫਲਾਨਾ ਪਲਾਂਟਡ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੀਤੀ, ਬਹੁਤਾਂ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਕੌਮ ਨੇ
ਪੂਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਪਦਾ ਸਿਰਜਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਰਾਵਣ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਿਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਓ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, 750 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਐ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਝਾੜੂ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਦਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਵਾਲ ਕਟਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਉਹ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਸਾਲਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੁੜਤੇ ਚਾਦਰੇ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਏ ਆ, ਪੱਗ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਨੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਨਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਲਈ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਬੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੈਮਰੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸਿੱਖੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਬੋਲਦੀਆਂ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਏਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੀ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਗੀ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਜੋ ਕੁਫਰ ਤੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਤੰਦਰ ਪਲਾਂਟਡ ਗਦਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਏ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਥਲੀ ਬਾਈ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੰਦਾ,
ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥਲੀ ਬਾਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਹੋ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਆਏ, ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ एवरीवन, ਕੋਈ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰੇਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੇਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਵਾਪਸ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਲੀਬਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਵਿਵੇਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੁਝ ਸਿਰਜ ਜਾਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਸਿਰਜ ਜਾਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਖੜਾ ਕੌਣ ਆ। ਕੌਮ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੈਸਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਆਪਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਸੀ। ਫਿਰ 6-7% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 13-14% ਹੋ ਗਏ ਸੀ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਲਿਬਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਿਰਪੱਖ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ, ਜਦੋਂ 100 ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੁੜਤਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਾਠਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਧੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਸੰਧੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਟੁੱਟੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ। ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਇੰਨਾ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਆ। ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦੇਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਜੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਲੂ ਦੇ ਸਰੋਪੇ ਜੱਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਸਹੀ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਭਜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਥੋੜੀ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਢੁਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਢੁਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਿਸਾਰ तेरी गलियों पे मेरे वतन के जहां चली है रीत की कोई सर उठा के ना चले। निसार तेरी गलियों पे मेरे वतन के जहां चली है रीत कि कोई सर उठा के ना चले। जो कोई चाहने वाला तेरे तवाफ को निकले, जेड़ा कोई चाहने वाला कोई तेरे तवाफ नूं कुछ करना ते निकलदा, आवाज बुलंद करना ते निकलदा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਚਲੇ, ਜਿਸਮੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਚਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰੀਤ ਤੁਰ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ। ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ
ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਝਲਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਦਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੰਬੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਗੂ, ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਕੌਮ ਵੀ ਇਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਬਦਲਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਐਕਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਆਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਸੋਈ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰੂੰਗਾ। ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ 1000-2000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੜਾਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਲਾਤੀ ਆ ਵੀ 5-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਰੁਕੀ, ਨਸ਼ੇ ਰੁਕੇ, ਤੇ 50 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਟੂਲਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹਮਲੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹਮਲੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹਮਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। 1849 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਅੱਜ? ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। 1.5 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਗਦਾਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਗੱਲ ਤੋੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਖਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਕੂ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਇਹ ਮਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਮਰੇਡ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਏ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਰਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਆਪਾਂ ਭੰਨੇ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹੜੀ? ਸਾਰੀ ਕਾਮਰੇਡੀ। ਸਭ ਅੱਗੇ 14 ਪੁਣੇ ਚ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਜੀ ਜਾਵਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਟੂਰ ਬਣਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੁਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੌਮ ਨਾ ਸਿਰਜ ਸਕੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਜ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾ ਸਿਰਜ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੀਨਾ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਘੜਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਘੜਨਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। MSP ਸੈਂਟਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, FCI ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ FCI ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੂ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ FCI ਚੱਕਦੀ ਆ ਨਾ, MSP ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝਾਪਣਾ ਹੀ ਝਾਪਣਾ। ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੋਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਆਊਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆ ਲਓ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ, ਆ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਤੇ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜ ਗਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਜ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਆਪਦੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਜਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਾਕਈ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਉਹ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਖੜੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਖੜੋ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਖੜੋ। ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆਪਦੇ, ਔਰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਂਗਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ
ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਆ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਹ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਤੇਗ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਆ ਸੂਖਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਭੋਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਬਾਲਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੋ ਬਾਲਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਆ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਉਸ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰੋ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਕਾਰ ਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਆ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਲਟੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਪਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬੀਲਾਂ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।